हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अज आप करना है कैमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअरीन्स तो ये अगे करना है न्यूक्लियोफिलिक सबसटीट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, हुण पहला सिंपल जी चीज़ देख लो। साडे कोल कोई क्लोरो बंजीन आ जां ब्रोमो बंजीन कोई भी है, जदों ये आप सबसटीट्यूशन रिएक्शन पढ़नी आ, जिहड़ा ये वाला बॉन्ड है ये ब्रेकडाउन हो के ਇਹਦੀ जगह किसी होर न्यूक्लियोफाइल ने ऐड होना है। ठीक है, बट जड़ियाँ हैलोअरीन्स होंदियां वो लैस रिएक्टिव होंदी है। ठीक है, मतलब कि जे आप एक सिंपल जी रिएक्शन की गल करते हैं, ठीक है, सिंपल जी रिएक्शन लई जिदा देखो तुहाडे कोल क्लोरो बंजीन सीगी, ठीक है, ये तुसी पाया NaOH पाया इन दी प्रेजेंस ऑफ Na कैल्विन। ठीक है, 300 एटमोसफेयर एक नीम रिएक्शन होंदी है। ये डायरैक्ट देख लो तुहाडे कोल ये बन गया, नाल वाटर भी ऐड किया। इत्थे OH लग गया, Cl NaCl बाहर निकल गया, मतलब कि यदी जगह ये लग गया। जे इस तरह ही आप हैलो अल्केन की गल करते कि ये आप KOH पाया, की बन गया CH3OH प्लस KCl बाहर निकल गया। जी ये वाली रिएक्शन आ जल्दी हो जाती है, इनू टाइम लगता पाया है। मेन मकसद यही आ कि जोड़े हैलो अल्केन्स आ वो मोर रिएक्टिव आ टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सबसटीट्यूशन रिएक्शंस ते हैलोअरीन्स वो लैस रिएक्टिव आ टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सबसटीट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, आप जी मेन चीज़ पढ़नी आप पढ़ना एक्सप्लानेशन फॉर की देखना है, एक्सप्लानेशन फॉर द लो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोअरीन्स कि जड़ियाँ हैलोअरीन्स आ उन्हां दी रिएक्टिविटी लो काते आ जां लैस रिएक्टिव क्यों आ। ठीक है, कि हैलोअरीन्स वो लैस रिएक्टिव क्यों आ। ठीक है, ये 3-4 रीजनस आ, 3 रीजन आ मेनली। फस्ट रीजन हैगा कंजुगेशन इफैक्ट। कंजुगेशन इफैक्ट बोल दिंदी है, जां इहनूं आपां कह दांगे रेजोनेंस इफैक्ट। कंजुगेशन इफैक्ट लई की हुंदा है, इन्हूं तुसीं समझना ही है। जे आपां क्लोरो बंजीन दे नाल स्टार्ट करते हैं, तुसीं क्लोरो बंजीन दे नाल रेजोनेंस स्टार्ट करनी है। ये मेरे अकॉर्डिंग तुहानूं पहलां ही आंदी है, काफ़ी वधिया। Cl इहदे कोल आ वाले इलैक्ट्रॉन इधर चल गए, आ वाले इलैक्ट्रॉन इस साइड इकट्ठे हो गए। ठीक है, की बन गया आ वाले दोनों ने इत्थे बॉन्ड बना दिता। Cl कोलों इलैक्ट्रॉन जा रहा है, तो करके इधर पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों इलैक्ट्रॉन इस साइड इकट्ठे हो रहे हैं, नैगेटिव चार्ज। ठीक है, उसदे बाद विच ये दो नैगेटिव चार्ज मतलब 2 इलैक्ट्रॉन होंगे, दोनों इलैक्ट्रॉन ने एक इधर इत्थे डबल बॉन्ड आ जाना। आ वाले डबल बॉन्ड ने इकट्ठा होकर आ वाले पॉइंट पर चल जाना, 3rd पॉइंट पर। ठीक है, इस तरह यदि तुसी रेजोनेंस करनी है, नैगेटिव चार्ज Cl पॉजिटिव चार्ज इधर 2 इलैक्ट्रॉन। ठीक है, फिर इन्हें इधर आ वाले ने इस पॉइंट पे। ठीक है, यदि रेजोनेंस कर देनी है प्रॉपर दी। रेजोनेंस तो आंदी ही होनी है मेरे अकॉर्डिंग। नैगेटिव चार्ज नैक्सट दे विच की होना, इन्हें इधर चल जाना, इन्हें इस साइड शिफ्ट हो जाना। ठीक है, हुण एट लास्ट की बन जाना है, आ वाली चीज़ बन जानी है। ठीक है, तो रेजोनेंस ही की है। नैगेटिव चार्ज होंदा ऑर्थो पैरा ऑर्थो ते मूव करवा देना। ठीक है, हुण इहदे विच
ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ CX ਬੌਂਡ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ CX ਬੌਂਡ ਆ ਇਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੈਸ ਰਿਐਕਟਿਵ ਕਾਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ CX ਬੌਂਡ ਆ, ਕਾਰਬਨ ਹੈਲੋਜਨ ਬੌਂਡ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਆ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਹੈਲੋਅਰੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈਲੋਜਨ ਬੌਂਡ ਆ ਇਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਲੋ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ C ਕਾਰਬਨ ਕਲੋਰੀਨ ਬੌਂਡ ਆ acquires partial double bond character, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਡਿਊ ਟੂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨ ਆ, ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਹੈਲੋਜਨ ਬੌਂਡ ਦੀ ਜਲਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਟ ਹੈਲੋਅਰੀਨਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ Cl ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਫਸਟ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਟਵੀਨ ਕਾਰਬਨ ਐਂਡ ਹੈਲੋਜਨ ਐਟਮ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਡਿਫਰੈਂਸ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕਿਓ ਬੱਚੇ, ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਇਨ CX ਬੌਂਡ। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਆ ਇਹਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਆ, sp2 ਆ, sp3 ਆ ਜਾਂ sp ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮੈਥਡ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, 1 2 3 4। ਅਗਰ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਐਟਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ sp3 ਹੋਣੀ ਆ। ਅਗਰ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਐਟਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ sp2 ਹੋਣੀ ਆ। ਅਗਰ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਐਟਮ ਕੋਈ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ sp ਹੋਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਐਟਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੈ, sp3। ਇਹ ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨ ਆ, ਕਿਆ ਹੈ, ਹੈਲੋ ਐਲਕੇਨ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈਲੋ ਅਰੀਨ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ X ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਹੈਲੋਜਨ ਐਟਮ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਟਮ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, 2 3, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲੋ ਅਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਲੋ ਅਰੀਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ sp2। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੈ, sp3। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, sp2। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ sp3 ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ S ਕਰੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਆ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਆ 3 ਤਾਂ 1 4 ਆ। ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨਾ 4 ਟੋਟਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਆ 1 ਐਸ ਆ 3 ਪੀ ਦੀ ਔਰਬਿਟਲ ਆ ਟੋਟਲ 4 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਐਸ ਕਰੈਕਟਰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਐਸ ਕਿੰਨੇ ਆ 1 ਬਟਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਆ 4 ਗੁਣਾ 100 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 25%। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ SP2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਐਸ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਆ 25%। ਜੇ ਆਪਾਂ SP2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਐਟਮ ਟੋਟਲ ਐਟਮ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਆ ਐਸ ਤੇ 1 ਐਸ ਆ 2 ਪੀ ਆ ਟੋਟਲ 3 ਆ। ਆਪਾਂ ਐਸ ਕਰੈਕਟਰ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ 1/3 ਗੁਣਾ 100 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 33.3% ਐਸ ਕਰੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੈਸੇ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ SP3 ਆ ਤੇ ਐਸ ਕਰੈਕਟਰ 25% ਹੁੰਦਾ ਹੈ SP2 ਆ ਤੇ ਐਸ ਕਰੈਕਟਰ 33% ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਸ ਕਰੈਕਟਰ ਕੱਢਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮੈਥਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ ਲਿਖ ਲਓ ਲਾਈਨ ਮੋਰ ਐਸ ਕਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਸ ਕਰੈਕਟਰ ਮੋਰ ਲਿਖ ਲਓ ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ। ਮੋਰ ਐਸ ਕਰੈਕਟਰ ਮੋਰ ਵਿਲ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਟਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸ ਕਰੈਕਟਰ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਹੈਲੋ ਅਰੀਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ SP ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬਨ ਇਹਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ SP3 ਆ ਇਹਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ SP2 ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਿੱਚਣਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆ ਘੱਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਹੈਲੋਜਨ ਆ ਹੈਲੋਜਨ ਘੱਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਿੱਚੂਗਾ ਜਲਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹ ਭੱਜ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਿੱਚਣਾ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ X ਨੈਗੇਟਿਵ। ਜੇ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹ ਘੱਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਮੀਨਸ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਘੱਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਹੈਲੋਜਨ ਐਟਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ ਬੌਂਡ ਜਲਦੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੋਜਨ ਐਟਮ ਤਾਂ ਸੇਮ ਆ ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਆ ਇਹਦਾ ਐਸ ਕਰੈਕਟਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਬਟ ਦੋਨੋਂ ਹੈਲੋਜਨ ਐਟਮ ਵੀ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਾਰਬਨ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇਹਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੌਂਡ ਕਲੀਵੇਜ ਆ ਉਹ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਣੀ ਕਿਆ ਹੋਣੀ ਆ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ SP3 ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ SP2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। SP3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਕਰੈਕਟਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬਨ ਬੌਂਡ ਦੀ ਕਲੀਵੇਜ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ SP2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਐਸ ਕਰੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸ ਕਰੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਟ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੌਲੀ ਦੇਣੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੌਂਡ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਓਕੇ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਲਿਖਣੀ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਤਾ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨੋਟ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 3rd ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੌਂਡ ਦੀ ਇਹ ਲੈਸ ਰਿਐਕਟਿਵ ਆ। ਲੈਸ ਰਿਐਕਟਿਵ ਕਾਤੇ ਆ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੌਂਡ ਹੌਲੀ ਟੁੱਟਦਾ ਪਿਆ। ਬੌਂਡ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ 3rd ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਪੋਲੈਰਿਟੀ
ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਆਫ CX ਬੌਂਡ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ ਲਿੰਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਡਰਾ ਕਲੋਰੋ ਈਥੇਨ ਮੰਨ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਕਲੋਰੋ ਬੈਂਜ਼ੀਨ, ਇੱਥੇ Cl ਹੀ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕਲੋਰੋ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਹੈ, ਕਲੋਰੋ ਈਥੇਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, sp2, ਇਹਦੀ sp3। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਕਲੋਰੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਿੱਚੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਿੱਚੇ ਇੱਧਰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਰਸ਼ਲ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇੱਧਰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਰਸ਼ਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕਲੋਰੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਿੱਚੇ, ਪਾਰਸ਼ਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਪਾਰਸ਼ਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਪੋਲਸ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ, ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਲੋਰੀਨ ਜਲਦੀ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਈਜ਼ਲੀ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਆ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਆ ਇਹਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ sp3 ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੈਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਸੋ ਕਲੋਰੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਿੱਚੂਗੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ 2.05 d ਆਉਂਦੀ ਹੈ, dy। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਲੋਰੋ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ 1.73 d। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹਦੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਫੰਡਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਰ ਬੌਂਡ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਰ ਬੌਂਡ ਆ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਰੀਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ, ਪਾਰਸ਼ਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਕਾਫੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਥੋੜਾ ਇਹਨੇ ਜਲਦੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਹੌਲੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਹਦਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ। ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਘੱਟ ਆ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਇੱਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਨਾ ਉੱਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਲਏ ਉਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਨਾ ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਅਟੈਕ ਈਜ਼ਲੀ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਘੱਟ ਆ, ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਨੇ ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਬਟ ਇਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੈਲੋਅਰੀਨਸ ਲੈਸ ਰਿਐਕਟਿਵ ਕਿਉਂ ਆ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨਸ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਟ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।